کیا سعودی عرب، پاکستان، ترکیہ، قطر اور مصر نے مل کر مشرق وسطیٰ کا نیا اسلامک نیٹو تشکیل دے دیا ہے؟ اور آخر متحدہ عرب امارات اس اتحاد سے باہر کیوں کھڑا ہے؟ ایران کی جنگ نے صرف تباہی نہیں پھیلائی بلکہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا نیا توازن بھی پیدا کر دیا ہے، جہاں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان نئی کشمکش جنم لے رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا پاکستان کی جوہری صلاحیت کو اس نئے اتحاد کی دفاعی ڈھال قرار دے رہا ہے، لیکن کیا واقعی پاکستان اب خطے کی نئی اسٹریٹجک بساط کا مرکزی موہرا بن چکا ہے؟ اسرائیل اب صرف ایران سے نہیں بلکہ ترکیہ، سعودی عرب اور ابھرتے ہوئے نئے علاقائی اتحاد سے بھی کیوں پریشان ہے؟ کیا مشرق وسطیٰ ایک نئے سرد محاذ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ کیا مشرق وسطیٰ میں طاقت کا نقشہ بدل چکا ہے؟ کیا سعودی عرب، پاکستان، ترکیہ، قطر اور مصر نے مل کر ایک ایسا نیا اتحاد بنا لیا ہے جسے اسرائیلی میڈیا اسلامک نیٹو کہہ رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر متحدہ عرب امارات اس اتحاد سے باہر کیوں ہے؟ آخر سعودی عرب اور امارات جو کل تک ایک ہی صف میں کھڑے تھے، آج دو مختلف راستوں پر کیوں چل رہے ہیں؟ کیا اسرائیل اب صرف ایران ہی نہیں بلکہ ترکیہ اور اس نئے ابھرتے ہوئے اتحاد سے بھی خوف زدہ ہے؟ اور اس پوری نئی جغرافیائی سیاست میں پاکستان کی جوہری صلاحیت کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم ان سوالات کے جواب دیں گے اور ان خفیہ تبدیلیوں کا تجزیہ کریں گے جو شاید آنے والے برسوں میں پورے مشرق وسطیٰ بلکہ اسلامی دنیا کی سیاست کا رخ متعین کریں۔ مشرق وسطیٰ میں ایران کے ساتھ جنگ نے خلیجی ریاستوں کو شدید نقصان پہنچایا، ان کی برآمدات اور سیکیورٹی کا احساس متاثر ہوا۔ خلیجی تعاون کونسل کے دائرے سے باہر نیا اتحاد تشکیل پا رہا ہے۔ دوسری جانب سعودی بلاک کی نئی صف بندی میں امارات واضح طور پر الگ تھلگ ہے اور اتحاد میں UAE کی غیر موجودگی نمایاں ہے۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں ترکیہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی کشیدگی ایک نئی بڑی علاقائی رقابت کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ برطانوی جریدے اکانومسٹ کا تو یہ کہنا ہے، اسرائیل کو شام میں ترکیہ کی بڑھتی موجودگی اور مصر، پاکستان، سعودیہ کے ساتھ دفاعی تعلقات پر تشویش ہے، اور اب ترکیہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کا آرمینائی نسل کشی تسلیم کرنا کشیدگی بڑھانے کا سبب ہے، جبکہ اسرائیلی سیاستدان ترکیہ کا نام ایران کے ساتھ لیتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ترکیہ کو F-35 طیاروں کی فروخت کے معاملے پر صدر ٹرمپ کے ممکنہ فیصلے نے اسرائیل کو مزید پریشان کر دیا ہے۔ اکانومسٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں ترکیہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی کشیدگی ایک نئی بڑی علاقائی رقابت کی شکل اختیار کر رہی ہے، جہاں دونوں ممالک اب ایک دوسرے کو براہ راست سیکیورٹی خطرہ سمجھنے لگے ہیں۔ برطانوی جریدے کے مطابق اسرائیلی سیاستدان ترکیہ کا نام ایران کے ساتھ ایک سانس میں لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری رپورٹ فارن پالیسی جریدے میں شائع ہوئی ہے، جس کے مطابق ایران کے خلاف جنگ نے خلیج فارس کی ریاستوں کو گہرے نقصان سے دوچار کیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں نہ صرف ان کی برآمدات متاثر ہوئیں بلکہ ان کے تحفظ کے احساس کو بھی شدید دھچکا پہنچا ہے۔ تاہم اس بحران کے بعد بعض ممالک پہلے سے زیادہ پختہ عزم کے ساتھ علاقائی سیاست میں باہمی تعاون کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب خلیجی تعاون کونسل سے ہٹ کر ایک نیا علاقائی اتحاد ابھر کر جو سامنے آیا ہے، جس میں سعودی عرب، قطر اور خلیج سے باہر کے ممالک مصر، پاکستان اور ترکیہ شامل ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات کی عدم موجودگی بالکل واضح ہے۔ اس جنگ کے بعد اس اتحاد میں شامل بعض ممالک واضح طور پر فائدہ اٹھانے والوں کے طور پر سامنے آئے ہیں، جبکہ دیگر اس بات پر مطمئن ہیں کہ انہوں نے نئی نوعیت کی مزاحمتی صلاحیت اور سفارتی استحکام حاصل کر لیا ہے۔ اگرچہ بظاہر ان ممالک کے درمیان یکجہتی اور باہمی ہم آہنگی کا تاثر موجود ہے، لیکن اس کے پس منظر میں گہرے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔
ان اختلافات کا مرکز یہ سوال ہے کہ ایران سے کس طرح نمٹا جائے۔ آیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لایا جائے یا اس کی ممکنہ علاقائی بالادستی کے خدشات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہا جائے؟ بہرحال یہ حقیقت واضح ہے کہ ایران کی جنگ نے خلیجی خطے میں ایک نئی سیاسی نظم کو جنم دیا ہے جس کے اثرات وسیع اسلامی دنیا تک پھیل رہے ہیں۔ اس نئے اتحاد کی تشکیل دو بنیادی اہداف کے گرد گھوم رہی ہے۔ پہلا، ایران سے لاحق خطرے کا تدارک کرتے ہوئے شام اور لبنان جیسے ان ممالک میں دوبارہ اثر و رسوخ حاصل کرنا جہاں ایرانی حمایت یافتہ گروہ یا اتحادی غالب حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسرا، اسرائیل کو بھی روکنا اور اس کی فوجی مہم جوئی کے لیے واضح حدود متعین کرنا۔ گزشتہ سال دوحہ پر اسرائیلی حملہ جس کا مقصد حماس کے اراکین کو نشانہ بنانا تھا، اس نے خلیجی ممالک کو اس خدشے میں مبتلا کر دیا کہ اگلا ہدف وہ بھی بن سکتے ہیں۔ اسی احساس نے سعودی عرب اور ترکیہ جیسے حریف ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لا کھڑا کیا۔ اس اتحاد کی دفاعی بنیاد پاکستان کی جوہری صلاحیت کو قرار دیا جاتا ہے، جو سعودی پاکستانی دفاعی تعاون کے فریم ورک کے تحت اسرائیل کے مقابلے میں ایک مضبوط حفاظتی ڈھال کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ اگرچہ اس اتحاد کا کوئی سرکاری نام موجود نہیں، تاہم اسرائیلی میڈیا اسے کبھی سنی اتحاد اور کبھی توسیع پذیر اسلامی نیٹو کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ یہ اتحاد دراصل ریاض اور ابو ظہبی کے درمیان بڑھتے ہوئے عدم اعتماد کی بنیاد پر تشکیل پانے والی نئی علاقائی صف بندی کی عکاسی کرتا ہے۔ دونوں ممالک اپنی معیشتوں کو تیل پر انحصار سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی عمل میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ایک ہی نوعیت کی غیر ملکی سرمایہ کاری اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے باہمی مسابقت میں مصروف ہیں۔ عرب سپرنگ کے بعد کے دور میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اخوان المسلمون کو مشترکہ خطرہ سمجھنے اور بیشتر علاقائی پالیسی معاملات پر ایک ہی موقف رکھتے تھے، لیکن اب دونوں ممالک کے مفادات میں نمایاں فرق پیدا ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا خیال ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا اور امن کی راہ اختیار کرنا ہی مستقبل کا راستہ ہے، جبکہ سعودی عرب نے ایسے ممالک کا ایک حلقہ اپنے گرد جمع کر لیا ہے جو اسرائیل پر زیادہ تنقیدی موقف رکھتے ہیں۔ 5 ممالک پر مشتمل یہ نیا اتحاد سعودی عرب کی جانب سے خطے میں قائدانہ کردار اپنے ہاتھ میں لینے کی ایک کوشش بھی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے علیحدہ ہونے نے اس حیثیت پر سوالات اٹھا دیے تھے جس کے تحت سعودی عرب کو طویل عرصے سے اس گروپ کا غیر اعلانیہ رہنما سمجھا جاتا تھا۔ اب ریاض نے عرب ممالک اور ایران کے درمیان ایک علاقائی سربراہی اجلاس کی میزبانی کا فیصلہ کیا ہے، تاہم یہ ابھی واضح نہیں کہ یہ اجلاس کب منعقد ہوگا اور آیا متحدہ عرب امارات اس میں شرکت کرے گا یا نہیں۔ البتہ ابو ظہبی کسی بھی قسم کی یقین دہانی کو نہایت احتیاط اور تحفظات کے ساتھ دیکھے گا۔ اگرچہ سعودی عرب کو اپنے کسی ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں نسبتاً کم حملوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود اس کا احساس تحفظ بری طرح متزلزل ہوا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سعودی عرب نے جوابی کارروائی کے طور پر ایران پر متعدد حملے بھی کیے۔ ریاض کا موقف ہے کہ 2023 میں بیجنگ کی ثالثی میں ہونے والی سعودی ایران مفاہمت کے نتیجے میں جو محدود اعتماد قائم ہوا تھا وہ اس جنگ کے بعد مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔ معاشی محاذ پر سعودی عرب نے تیل کی بڑھتی ہوئی طلب اور قیمتوں میں اضافے سے نمایاں فائدہ اٹھایا ہے۔ مارچ میں ابنائے ہرمز بند ہونے کے باوجود سعودی برآمدات کی مالیت گزشتہ 3 برسوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ریاض میں قائم کارنگی مڈل ایسٹ سینٹر سے وابستہ محقق حشام الغنام کے مطابق سعودی تیل کمپنی ارامکو کے پہلے سہ ماہی کے خالص منافع میں 26% اضافہ ہوا، کیونکہ خام تیل کی قیمت $74 فی بیرل سے بڑھ کر $119 سے تجاوز کر گئی تھی۔ اسی طرح ایسٹ ویسٹ پائپ لائن نے بحیرہ احمر کے ساحل کے ذریعے برآمدات کے لیے متبادل راستہ فراہم کیا اور اپنی مکمل یومیہ گنجائش یعنی 70 لاکھ بیرل کے ساتھ کام کرتی رہی۔
बाज तेल के कुओं की बंदिश के बाइस अगरचे तेल की तरसील मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल कर दी गई थी, सऊदी मईशत की शरह नमू 3.7% से कम होकर 2.8% रह गई। माहिरीन सऊदी अरब की मुआशी पेशगोइयों के बारे में मुख्तलिफ आरा रखते हैं, लेकिन इस जंग ने मुमलिकत को बहराए अहमर के साहिली इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद मजबूत बनाने पर ज़रूर आमादा किया है। इस नए इत्तेहाद का एक और अहम रुकन कतर है। 2017 में बहरीन, मिस्र, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुश्तमिल 4 मुल्की इत्तेहाद ने कतर का सिफारती और इक्तसादी बाइकॉट कर दिया था, लेकिन आज कतर को एक अहम सिफारती लीडर के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। ईरान के साथ जंग के दौरान कतर की जोग्राफियाई लिमिटेशंस, खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को रोकने में वाशिंगटन की नाकामी और जंग से कबल तेहरान के साथ दोहा के निस्बतन बेहतर ताल्लुकात ने कतरी क़यादत को इस नतीजे पर पहुंचाया कि ईरान के साथ सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का सबसे मौसर रास्ता है। जंग के दौरान कतर को ईरान की जानिब से सबसे कम हमलों का सामना करना पड़ा। अगरचे एक अहम तनसीब को ज़रूर निशाना बनाया गया, एक हमले के नतीजे में कतर की रास लुफान रिफाइनरी, जो LNG की दुनिया की सबसे बड़ी इंस्टॉलेशन में शुमार होती है, आर्जी तौर पर बंद हो गई, जिसके बायस मुल्क की बरामदी सलाहियत में अंदाज़न 17% कमी वाक़ई हुई। मई के वस्त में कतर ने पूरी कुव्वत के साथ सालिसी की कोशिशों में कदम रखा। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से भी जंग बंदी कराने की कोशिशें मुसलसल की जा रही थी। गुज़िश्ता हफ्ते जब स्विट्ज़रलैंड की झील लोसरन के किनारे वाक़े एक पुरतायुश तफरी मकाम पर अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकार तकरीबन 18 घंटे तक मुज़ाकरात में मसरूफ़ रहे, तो इस बात का हकीकी खदशा पैदा हो गया था कि इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान मुमकिना फायरिंग का तबादला इन मुज़ाकरात को सबूताज कर सकता है। जैसे ही टॉप लीडरशिप मुज़ाकरात के लिए बैठी, जिसमें अमरीकी नायब सदर JD वेंस, सदर ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर और ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, तो इसी वक्त लेबनान के मामले पर शदीद कशीदगी मौजूद थी। आखिरी लम्हात में पैदा होने वाले बहरानों को ठंडा करने में कतर ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और कतर ने ईरान के साथ अपने रवाबित इस्तेमाल करते हुए हिज़्बुल्लाह को जंग बंदी पर आमादा का बयान जारी करने के लिए भी राज़ी कर लिया, जबकि साथ ही अमरीकी हुक्काम को भी तरगीब दी कि वो इसराइल को अस्करी कार्रवाई से पीछे हटने पर आमादा करे। सऊदी अरब की क़यादत में कायम इस नए इत्तेहाद के दीगर मेंबर्स भी इस जंग से अपने अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं। मिस्र को उम्मीद है कि सऊदी अरब की जानिब से बुनियादी ढांचे की तेज़ रफ्तार तोसी से इसे मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे। रियाज़ ने जज़ीरा सीना तक एक पुल तामीर करने के मंसूबे को बाज़ाब्ता शक्ल दे दी है, जिसका मकसद मिस्र के बहरा रूम के साहिली इलाके को यूरोप के लिए एक अहम तिजारती दरवाज़ा बनाना है। दूसरी तरफ तुर्किया को तवक्को है कि खित्ते में मुसलसल बरकरार रहने वाले सिक्योरिटी खदशात के बाइस असले की फ़रोख्त में इजाफा होगा। पाकिस्तान ने भी कई बरसों तक दहशतगर्दी के नेटवर्क्स की सरपरस्ती के इल्ज़ामात के बाइस बैनुल अक़वामी तनकीद का सामना किया और इसके बाद इस जंग के दौरान पाकिस्तान का जो मुस्बत तासुर है वो दुनिया भर में उभर कर सामने आया, जिसका इतराफ़ न सिर्फ अमरीकी सदर बल्कि यूरोपीय ममालिक और खलीजी रियासतें मुसलसल कर रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपनी लॉजिस्टिक सलाहियतों को बेहतर बनाने और आबनाए हुर्मुज़ पर इन्हिसार को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। जंग के दौरान भी वो फुजीरा की बंदरगाह के ज़रिए अपनी बरमदाद जारी रखने में कामयाब रहा और अब वो खलीज ओमान के साहिल पर वाक़े अपनी मशरकी बंदरगाहों को मज़ीद वुसअत देने पर गौर कर रहा है। ताहम मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी क़यादत वाले इस नए इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। ये इत्तेहाद इसलिए वजूद में आया क्योंकि खलीजी ताउन कौंसल के लिए ईरान के मामले पर मुत्तहिद होना मुमकिन नज़र नहीं आता और साथ ही सऊदी अरब के लिए ये इत्तेहाद अरब दुनिया में अपनी क़यादत को नुमायाँ करने का एक ज़रिया बन रहा है।
गुज़िश्ता चंद माह के दौरान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान के दरमियान उस्ताद और शागिर्द जैसा समझा जाने वाला करीबी ताल्लुक भी अब कशीदगी से दो चार हो गया। इस कशीदगी की बुनियादी वजह यमन और सूडान के मामलात पर दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए इख्तलाफात हैं। अभी ये वाज़ेह नहीं कि मुत्तहिदा सऊदी अरब की मेज़बानी में ईरान से मुतल्लिक किसी मुमकिना सरबराही इजलास में शरीक होगा या नहीं। जंग के दौरान अमारात को ईरान की जानिब से 3000 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा, जो खलीजी ताउन कौंसिल के दीगर 5 मेंबर ममालिक पर होने वाले मजमूई हमलों से भी ज़्यादा थे। इसी वजह से अमारात का ईरान के साथ तसादुम और इख्तलाफ कहीं ज़्यादा गहरा हो चुका है। अबू ज़ैबी की ख्वाहिश थी कि ईरान के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई ज़्यादा तवील अरसे तक जारी रहती, ताकि जंग बंदी से पहले ईरान की अस्करी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर किया जा सकता। ताहम इन दोनों इलाकाई धड़ों के दरमियान सबसे ज़्यादा गहरा और इख्तलाफ अंगेज़ मसला इसराइल के बारे में इनका मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है। खित्ते में अब 2 वाज़ेह कैंप बन चुके हैं, एक इसराइल नवाज जबकि दूसरा इसराइल के हवाले से मोहतात रवैया अख्तियार करने वाला। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हालिया गज़ा और लेबनान की जंगों के बावजूद भी अब्राहम एकॉर्ड से अपनी वाबस्तगी बरकरार रखी, जबकि सऊदी अरब के लिए ऐसे माहौल में इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने का अमल आगे बढ़ाना नहायत दुश्वार साबित हुआ। जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल से अहम दिफाई साजो सामान भी फराहम किया गया और इसकी रिपोर्ट एक्सिस ने जारी की थी। और अप्रैल में जो एक्सिस की रिपोर्ट शाये हुई थी, इसके मुताबिक अमारात को आयरन डॉम फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम और इसे चलाने के लिए इसराइली फ़ौजी एहलकार भी फराहम किए गए। ये पेशरफ्त उस बात की निशानदेही करती है कि मुस्तकबिल में ईरान के खिलाफ दिफाई ताउन के मैदान में दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान को अपने बेशतर हमसाया ममालिक हत्ता कि सऊदी अरब की क़यादत में चलने वाले नए इत्तेहाद के बाज़ मेंबर्स के मुकाबले में भी कहीं बड़ा ख़तरा तस्वुर करता है। जंग के दौरान ईरान ने जिस शिद्दत से अमारात को निशाना बनाया, इसकी मिसाल खित्ते में कहीं और नहीं मिलती। और इस दौरान इसराइल ने अमारात की मुआवनत भी की। इसके बरक्स सऊदी अरब की हिकमत अमली ये है कि ना सिर्फ ईरान बल्कि इसराइल की ताकत और असर रसूख को भी महदूद रखा जाए। एक बात अब वाज़ेह होती जा रही है कि खलीज की इज्तिमाई सिक्योरिटी को किस अंदाज में मुनज़्ज़म किया जाए, इस सवाल पर पैदा होने वाला इख्तलाफ ही मुस्तकबिल में पूरे खित्ते की सियासत और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का तयन करेगा। और मौजूदा हालात को देखते हुए गालिब इम्कान यही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी अलग हिकमत अमली के साथ इस नए इलाकाई नज़म से किसी हद तक बाहर खड़ा रहेगा, क्योंकि वो राइज इलाकाई तवाज़ुन और मौजूदा सियासी बंदोबस्त से हटकर अपनी जुदागाना राह अख्तियार करना चाहता है। लेकिन एक खदशा ये भी है कि जो एक अलायंस मुत्तहिदा अरब अमारात, इसराइल और इंडिया मिलकर बना रहे हैं, वो मशरिक़ वस्ता के लिए क्या नया चैलेंज पैदा कर सकता है, या फिर एक ये इत्तेहाद जिसकी लीडरशिप या क़यादत सऊदी अरब के पास है, वो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अमेरिका के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन बन जाएगा। अब मामला ये है कि ईरान जंग के बाद मशरिक़ वस्ता के अंदर जो नए ब्लॉक बन रहे हैं या बन चुके हैं, ये दोनों ब्लॉक इस खित्ते की तरक्की में किरदार अदा करते हैं, या फिर मशरिक़ वस्ता और ख़लीजी ममालिक में अमरीकी साम्राज्य के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपस में एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे। आप इस पर क्या सोच रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि ये इत्तेहाद मुस्लिम ममालिक के लिए ज़रूरी है और इनकी बका के लिए ज़रूरी है या नहीं, या फिर मामला कुछ और है? अपनी राय तबसरे यानी कमेंट में ज़रूर पेश कीजिएगा। मुझे डॉक्टर अकमल सोमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।